బస్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ నే చేస్తే నీ లైఫ్ బ్లాక్ బస్టర్. హాయ్ హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు సరదాగా స్టార్తో. మరి ఇవాల్టి సరదాగా స్టార్తో మనతో పాటు ఎవరున్నారో తెలుసా? సరైనోడుతో జతకట్టిన సరైన ముద్దుగుమ్మ క్యాథరిన్. సరైనోడు మూవీ రిలీజ్ అయింది అండ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. ఆ సక్సెస్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ రోజు మనతో పాటు కూడా ఆ సక్సెస్ని షేర్ చేసుకుంటారట. మరి క్యాథరిన్ ఈ సక్సెస్కి సంబంధించి ఏమేమి విశేషాలు చెప్తుందో చూసేద్దాం. హాయ్ క్యాథరిన్, how are you? I'm good, and you? Yeah, I'm doing very good. And first of all, my hearty congratulations. And మన మూవీ రిలీజ్కి ముందు కూడా కలిసాము, ఒకసారి జస్ట్ 1 week బ్యాక్ కలిసాము. అండ్ అప్పుడు విష్ చేశాను. అప్పుడు మీరు చెప్పిన మాటల్లోనే అర్థమైపోయింది మూవీ చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని. అనుకుంటుగానే పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది. సో మరి how are you enjoying the success? Very, very happy actually, you know, that the movie is done really well, and I knew that it would connect with everybody endukante anni elements unnai ee cinema lo hit avadaniki. There's wonderful romance and there's, you know, fabulous action. And the whole thing, the direction, the director, you know, the way he directed the film was absolutely fantastic. And a lot of great performers, Allu Arjun and the whole cast, and wonderful technicians on the film. Good comedy, good music. So it has all the elements to really entertain every section of the public. So I'm happy. So we are also very happy. And అలాగే మరి ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్కి మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన మూవీస్లో ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పాలి మీది. ఇది మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు, చాలా మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్. Well, yeah, it requires maturity in your acting, but the character is not like at a very mature age, you know. She's like pretty much my age, but there's a lot of maturity in acting. Acting lo chala maturity kavali ee character cheyadaniki, endukante she's not jumping around and, you know, doing things like a normal girl my age. She has to be very calm and composed even in difficult situations, so, and very dignified and graceful at all times. So a lot of maturity was required over there. And yes, I got a lot of compliments actually, especially on Facebook and Twitter, on social media. And I think the best compliment that I received was that this is the best character that they've seen in a film. Okay. So what better compliment can you get, right? So when you have your fans telling you that idi best character, నేను ఇంతవరకు చూసిన సినిమాలో ఇది బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అని ఒక హీరోయిన్లో, I was like very, very happy when I did that, yeah. ఓకే. సో క్యాథరిన్ అంటే బోయపాటి గారు మీకు ఫస్ట్ స్టోరీ నెరేట్ చేసినప్పుడు, మీ క్యారెక్టర్ గురించి నెరేషన్ చేసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మీరు అప్పుడే ప్రెడిక్ట్ చేశారా ఇంత బాగా రీచ్ అవుతుంది తెలుగు ఆడియన్స్కి, ఇంత కనెక్ట్ అవుతుంది నా క్యారెక్టర్ని ప్రెడిక్ట్ చేశారా మీరు? నేను ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి అది పవర్ ఏం లేదు నాకు, కానీ బోయపాటి గారు మీద చాలా నమ్మకం ఉంది. I really trusted him ఎందుకంటే I really like him as a director, frankly, and I wanted to work with him before this, you know, for some time. So ఆయన నా ఫోన్ చేసినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు I was very excited ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినప్పుడు చాలా కొత్తగా నేను అనిపించాను. It's very different. సో నన్ను కొత్తగా చూపిస్తున్నారు అనిపించింది మీకు? Yeah, because for me also, but even when you look at regular films, like, you know, a lot of the films that come out, and this particular character for a heroine, just it stands out. It's really different. And the whole track between you know, this MLA and Allu Arjun and the rest of the story, there's a lot of very lovely scenes and songs, and I like the whole situation around which he created songs. So I trusted him a lot on this. So I think what you see on screen, the credit goes to Boyapati garu. Sampete sampeye kummete kummeye aina nannu love seye o MLA yesette yeseye kozette kozeye parlede ituraye o MLA na MLA. సో మరి ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన బోయపాటి గారి గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్పమంటే సింపుల్గా మీరు ఏం చెప్తారు? I'll say that he's a very, very hard working director. Chala hard work chestaru, and no complaining about the hard work. నేను టైర్డ్, నేను ఇది నాకు నిద్ర లేదు, అది ఏం కాదు. He's always smiling, and
ఈ సినిమాలో ఒక్క షాట్ కూడా వదలేదు. He did not leave a single shot in this movie. He had a lot of grip on the whole film from start to end and the post, and I think ఈ సినిమాలో ఆయన నిద్రే లేదు because he used to shoot until around 6:30. Then he'd pack up and he'd go, he'd start his edit, and I think he slept for 3 hours, 4 hours every day. But he still ran. And he was there like from start to finish, so lot of responsibility on his shoulders. It was fantastic working with him. He's a very positive person. సో మనమైతే 2-3 గంటల స్లీప్తో నెక్స్ట్ డే అంతా ఫ్రెష్గా ఉండం. I can't do Fresh it. mind I undadu. can't do it. I need minimum 6 hours of sleep to function. You know, at least as a normal person, to function, I need at least 6 hours, 5-6 hours of sleep is like important. And for so many months, he worked very, very hard. So, lot of credit should go to him. సో అంటే ఏ హీరోయిన్ అయినా తను వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఎంతో కొంత లర్న్ చేస్తుంది. సో వాట్ యు లర్న్? See, what I like the most about him is how much he's like, he values cinema a lot. He values his job a lot, and he takes his responsibilities very seriously. I think that's what I've learned from him. ఎర్రతోలు కదా స్టైల్గా ఉంటాడనుకుంటున్నావేమో. మాస్, ఊర్రా మాస్. సో అండ్ ఇందులో మరి మీరు ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ చేశారు. సో జనరల్గా క్యాథరిన్కి పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్టా? బయట చిన్నప్పటి నుంచి కానీ చూస్తూ ఉంటారా? న్యూస్ చూస్తూ ఉంటారా? I don't know. I do watch the news off and on. Frankly, I don't watch that much of news. ఓకే. I watch the news off and on. I've not thought about it. I'm doing movies now. I don't know. I've not thought about it. I don't think that far ahead. సో పాలిటిక్స్ అట్లా ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే జనరల్గా అంటే తెలుసుకోవడం అట్లా ఇప్పుడు సీఎం ఎవరు, పిఎం ఎవరు, గవర్నర్ తెలుసుకోవడం ఇంట్రెస్ట్? That I think I know. I know a few of. I know like Okay. you know our politicians and their names and what they do. But I don't really follow their day-to-day activities or, you know, what they're doing or which press conference they're going to, what is the issue they're dealing with. I have a general, just a basic idea, very basic idea. సో బేసిక్ ఐడియా ఉంది. సో జనరల్గా బయట ఎమ్మెల్యేలు ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తారు, వాళ్ళ రోల్ ఏంటనేది మీకు తెలియదు. మరి ఈ మూవీ కోసం ఎలా తెలుసుకున్నారా? మీ డైరెక్టర్ చెప్పారా? అది నేను డైరెక్టర్తో అడిగాను ముందు, లైక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్సెల్ఫ్ వెన్ హీ మెట్ మీ, నరేషన్ చేయనప్పుడు. ఎందుకంటే నాకు హోంవర్క్ చేయడానికి చాలా ఇష్టం. ఏదైనా సినిమా ముందు నాకు అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మీ. సో ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, అయితే వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ, యూనో హౌ డూ ఐ గెట్ ఇన్ టు దిస్ రోల్, హౌ డూ ఐ డూ దిస్? సో హీ సెడ్, ఏం చేయొద్దు, క్యాథరిన్ లాగా రా, అప్పుడు చూద్దాం, విల్ టేక్ ఇట్ వన్ షాట్ అట్ అ టైమ్, ఒక సీన్ ఒక షాట్, డే బై డే, విల్ జస్ట్ డూ ఇట్ లైక్ దాట్. సో హీ జస్ట్ సెడ్, ట్రస్ట్ మీ, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెన్షన్ ఏం తీసుకోవద్దు, జస్ట్ ట్రస్ట్ మీ అండ్ కమ్. ఓకే సరే సార్ చెప్పాను. ఐ జస్ట్ సెడ్ ఓకే ఫైన్, అండ్ ఐ జస్ట్ కేమ్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే, and he was brilliant. He made my life so easy. It was very, very easy working with him. ఓకే. సో అంటే ముందు ఏమీ వర్కౌట్ చేయలేదు, అప్పటికప్పుడు సెట్లో వచ్చేసి మీరు చేసేసారు మొత్తం? Absolutely. సో ఇప్పుడు క్యాథరిన్కి తెలిసిపోయిందా ఒక ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తారు ఏంటి అనేది? Slight idea, yes. ఏం ఐడియా వచ్చింది మీకు? ఏంటి అసలు ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తారు? Very responsible job, you know, because your job affects so many people. It affects like so many people in society. So you have to be very ethical. I think you have to have a lot of principles to be very ethical, because you kind of influence and dictate what happens in so many people's lives. So it's a very responsible job. And also you have to be a little selfless, like not selfish. Selfish kaadu. Should not be selfish. That's so. సో సెల్ఫిష్గా లేకపోతే మనం నలుగురికి హెల్ప్ చేయలేస్తాము. Yeah, that's సెల్ఫిష్గా ఉంటే మన ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించుకుంటాం. That's the job actually. Yeah, that's what I understood. సో క్యాథరిన్ అలానే ఉంటుంది ఈ సినిమాలో, అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళ అవసరాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది. I tried ఉంటుంది. my best in the movie to help. Yeah, నా క్యారెక్టర్ చాలా హెల్ప్ చేశారు, క్యారెక్టర్ వేరే క్యారెక్టర్స్. ఓకే. సో మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంతకు ఏమన్నారు ఇలా ఎమ్మెల్యే రోల్ చేయడం? Very happy. Family and friends are really happy to see me like this, because I've always played very regular girls, you know, in Telugu films, and rich girls but regular. In Tamil I've played very middle class characters, very middle class girls. So when they saw me like this, they were very happy. Like, but I kind of knew it, because that's why I kind of got into this film, because of the character and the team. Fantastic.
సో మరి అల్లు అర్జున్ గారు మీరు కలిసారా ఈ సక్సెస్ మీట్లో, ఎంజాయ్ చేశారా సక్సెస్ని, మూవీ Oh సక్సెస్? yeah, yesterday వాట్ ఈస్ హి సేయింగ్? he's really happy. I mean, he also we both felt actually that this is going to be a good film. We did not know that it will become such a blockbuster hit. We didn't know that. Mana predict cheyadaniki nenu cheppanu aa power ledu. Kani we knew that we made a good film. అట్లీస్ట్ మనం ఇమాజిన్ చేసుకోగలం కదా, ఓకే స్టోరీ ఇలా ఉంది, సక్సెస్ అవ్వచ్చు అన్న ఇమాజినేషన్ అయితే వస్తుంది కదా స్టోరీ So I don't believe in having expectations. Allu Arjun, ఆయన గురించి I don't know how his expectations were, but నేను ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. నేను వర్క్ ఎంత మంచిగా చేస్తానో I'll like to the best of my capability, my best of the ability, I'll do my work. I don't expect కి నేను ఇంత చేశాను ఇప్పుడు ఇది రావాలి, అది నేను ఎప్పుడైనా చేయను అది. So I knew that we made a good film. నాకు అది తెలిసిన మాట, we made a very good film అని నాకు తెలుసు. బట్ ఇంత సక్సెస్ ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఫ్రాంక్లీ. సో అంటే మీరు చేసేటప్పుడు మీరు చేసిన రోల్కి ఇంత అవుట్పుట్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదా? మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అవుట్పుట్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిజల్ట్, సక్సెస్? ద సక్సెస్, నో ఐ డి నాట్ రియలీ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్. యు డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్? నాట్ టు దిస్ లెవెల్, నో. ఐ టోల్డ్ యూ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు. ఓకే. సో మరి ఈ మూవీలో అల్లు అర్జున్ మీ కాంబినేషన్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది. సో మరి సెకండ్ టైం ఆయనతో జత కట్టారు మీరు. సో అల్లు అర్జున్ గురించి చెప్పమంటే వాట్ డు యూ సే అబౌట్ హిమ్? He's done a very good job in this film. He's worked very, very hard, especially on the fight sequences. He was absolutely mind-blowing in his fight sequences. Also, I think he's lost weight for the film, so it was a lot of hard work because he had to work out, and the job is like he had to fight a lot. It was very stressful, but him, he's got a lot of energy. I don't know where he gets that from, but he's got an immense amount of energy, and he really loves movies. He loves cinema so much, and that's where I really like that about him. We get along on that ground very well because he loves movies just like I do. So we are always talking about movies, like short lenapudu we are always talking about our movie, our character, and our song vastundi, next week we have to shoot that song, we'll do it, and it's like that. So we really enjoy it. It's very nice to work with him. అండ్ డాన్స్ విషయంలో కూడా హీ ఈస్ వెరీ ఎనర్జెటిక్. He's a brilliant dancer. సో మీకు ఎలా అనిపించేది ఆయనతో డాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంటే? అసలు ఆగేవాళ్ళ లేకపోతే కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ? ఆయన ఎనర్జీని తట్టుకోవడం ఈజీనేనా? I really like dancing, and see, it's nice to dance with someone who's a good dancer. So I enjoy it. I really love to dance, and when your co-star is a very good dancer, you have a lot of fun. So we had a lot of fun shooting. There's only one song actually where I'm dancing. It's the private party song, and the other one I'm not dancing, he is dancing, not me. So there it was like an actual party. I was having a ball. హడుడు రారాడుడు నువ్వే నాకు సరైనడు. Co-actress Rakul Preet Singh. So tana gurinchi what do you say? Rakul, from after I saw the film, before the film I had not worked with her. I mean, I didn't have any combinations except for this one scene where she had to really emote and cry a lot and all that. So I was like just watching her over there. She was good in those shots, but then I only got a judgment once I saw the film. She was very good in a lot of emotional scenes. She did a good job. ఓకే. సో మీరు చూసారా థియేటర్లో ఈ మూవీ? థియేటర్కి వెళ్ళి ఎక్కడ చూసారు? సంధ్యా థియేటర్. సంధ్యా థియేటర్. సో ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్? ఎక్కువగా ఏ సీన్స్కి ఎక్కువగా విజిల్స్ వేసి క్లాప్స్ కొట్టి అలా ఉండింది? They whistle for a lot of the scenes, all our introductions కోసం whistle పెట్టాడు. They were like whistling. There was like confetti thrown in the air. Songs, all the songs, comedy, and the fight sequences, punch dialogues, interval block was brilliant. Loved the interval block. Climax, it was a nice high. The whole experience in the theater was a nice high. ఓకే. సో ఇంతకు ముందు ఇంటర్వ్యూలో మీరు డైలాగ్స్ చెప్పమంటే చెప్పలేదు, మూవీలో చూడండి అన్నారు. సో ఇప్పుడు నౌ ఐ వోంట్ లీవ్ యూ షుడ్ సే ద డైలాగ్ విచ్ యూ మోస్ట్ లైక్ ఇన్ దిస్ మూవీ. నాకు ఓన్లీ ఒక 4-5 లైన్స్ గుర్తుంది ఇప్పుడు.
ఓకే, నేను నిన్న కూడా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో నేను చెప్పాను, కానీ కొంచెం వాట్ కెన్ ఐ సే, ఇట్స్ లిటిల్ రూడ్. తెలంగాణ స్లాగ్ లో ఇట్స్ లిటిల్ రూడ్. కావాలంటే నేను చెప్తాను, కావాలి అన్సెన్సర్డ్ వర్షన్ చెప్తాను. సరే, ఓకే. తాత తీస్తా కొడక. ఓహో, అంటే ఏంటో తెలుసా? అంతే కదా? ఓకే, అంతేనా? ఇంకా అంతే ఎక్కువ వద్దు, దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, తెలుసా మీకు దానికి మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? I know the meaning, of course I know the meaning of these lines. It is pretty rude. It's a part where I'm on the phone and I'm talking to someone who has opened a bar next to a boys college, so I'm like shouting at him on the phone in like a pakka Telangana slang. That got a lot of claps in the theatre. Everybody was clapping. సో ముఖ్యంగా క్యాథరిన్ నోట్లోంచి ఆ డైలాగ్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువగా విజిల్స్ వచ్చుంటాయి నాకు తెలిసి. Really funny. బబ్లీ గర్ల్ గా చేసి ఒకటేసారి ఇలా తెలంగాణ స్లాంగ్ లో తాట తీస్తా అని అంటే కొత్తగా అనిపించుంటుంది కదా. అవును. ఓకే. సో ఇంకా ఏంటి మీ ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ ఈ మూవీలో? సీన్స్ ఏమన్నా మీకు ఇష్టమైన సీన్స్ ఇందులో? This scene is my favorite of mine. Of all my scenes, this is the favorite. I like the interval block a lot. The interval block was done very, very well. All the artists are there in the interval block except for the villain. Except for Aadi, the rest of us are all there. The interval block was brilliant. In the movie, there's a court scene which is also very, very good. And this is my favorite scene in the film. ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు, ఇక్కడ దమ్ము. టన్నులు ఉంది. ఇంకా చూస్తావా? ఎనీ టైం, ఎనీవేర్, ఎనీబడి, నేను రెడీ. వావ్, ఆల్రెడీ ఈ సెట్ క్యాథరిన్ తోనే కళకళలాడిపోతుంది. సూపర్ డూపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అంటే ఈ సెట్ కి మరింత కళని తెచ్చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసారు ది బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ హార్డ్ వర్కింగ్ యాక్ట్రెస్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్. లెట్స్ వెల్కమ్ హర్. హాయ్ రకుల్. హలో, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది సరైనోడు మూవీ. మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఇలా ఫ్రేమ్ లో చూస్తుంటే చక్కగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ లో ఉన్నాను, మూవీలో మనం ఇద్దరు ఒక ఫ్రేమ్ లో సేపు కోసం ఒక ఫ్రేమ్ లో లేరు, జస్ట్ చిన్న బిట్ లో ఉన్నారు. అందుకే ఈ రోజు మీ ఇద్దరు ఇలా ఉండాలని బాగా అనిపిస్తుంది. అల్లు అర్జున్ ఉంటే బాగుండదు కదా ఇంకా? అవును కదా, పిలవండి హీరో గారిని. పిలిచేద్దాం కొంతసేపటి తర్వాత. ముందు మీ ఇద్దరితో మాట్లాడేసి. సో రకుల్, ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మూవీ సక్సెస్ ని? చాలా హ్యాపీ ఉన్నానండి. అండ్ బేసిక్గా ఎప్పుడైనా మూవీ చేస్తే ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. సో అదే. అండ్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఎప్పుడైనా ఒక మంచి మూవీ తీస్తే కంపల్సరీ సూపర్ డూపర్ హిట్ చేసేస్తారు దాన్ని. దట్ ప్రూవెన్ కదా ఆల్రెడీ. మీ ఇద్దరి విషయాల్లో చాలాసార్లు ప్రూవ్ అయింది. అది ఎప్పుడు ప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది. అది ప్రూవ్ చేయడానికి లేదండి, అది బేసిక్గా తెలుగు జనాలు మూవీస్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. అది దట్ ఈస్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ వెన్ దే ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. అండ్ ఐ థింక్ దే లవ్ సినిమా. అండ్ అందుకే మనకు కూడా అందుకే పని ఉంది, వాళ్ళ సినిమా నచ్చుతుంది, అందుకే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, లేదంటే మనం లేవు. సో రకుల్ మూవీ చూసారా? ఎక్కడ చూసారు? ఏంటి, ఏ థియేటర్లో? నేను ఫస్ట్ డే రిలీజ్ డేకి బ్రహ్మరంభలో మార్నింగ్ షో చూశాను. దాని తర్వాత సేమ్ నైట్ వెళ్ళి మల్టిప్లై సినిమాక్స్ పీవీఆర్లో చూశాను. మళ్ళీ నిన్న చూశాను నిన్న నైట్. బికాజ్ ఎంతమంది ఉన్నాడు, రాకుల్ తీసుకెళ్ళు మూవీ కోసం తీసుకెళ్ళు. సో నేనేంటంటే ఒక 2 days తర్వాత అన్ని గ్రూప్ అయిన తర్వాత ఒక గ్రూప్, మళ్ళీ ఒక సెకండ్ గ్రూప్, లేదంటే ఇప్పటి వరకు 5-6 times
యా. ఓకే ఓకే. సో ఏంటి థియేటర్స్లో మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఎలా అనిపించింది మీకు? ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు రెస్పాన్స్? సూపర్ అండి. అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం సింగిల్ స్క్రీన్లో మూవీ చూశాను బ్రహ్మరంభలో చూసేటప్పుడు. సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పీపుల్, పాడుతున్నారు సాంగ్స్ అండ్ పంచ్ డైలాగ్ విన్నారు, క్లాప్స్ కొడుతున్నారు. సో నాకు ఏమి చాలా ఎంజాయ్ చేసినా కానీ మూవీ అర్థం అవ్వలేదు బికాజ్ ఎంత నాయిస్ ఉంది. సో అందుకే నేను మల్టీప్లెక్స్ వెళ్ళాను నైట్, దట్ ఓకే ఇప్పుడు సైలెంట్గా మూవీ చూస్తాం. కానీ మీరు బిలీవ్ చేయండి 3 times ఐ వాస్ టెలింగ్ హర్ యెస్టర్డే ఇన్ సినిమాక్స్ ఇట్ వాస్ 3 times more than బ్రహ్మరంభ. పీపుల్ ఆర్ surprising because you సో don't అంత expect ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ దే కాంట్ స్టాప్ అరవడం వాళ్ళు. multiplex audience నుంచి. యా, మల్టీప్లెక్స్ అంటే జనరల్ గా సైలెంట్ గా డీసెంట్ గా ఉంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో like that. వాళ్ళు ఎప్పుడు అంత అప్రిషియేట్ చేయడు, ఓకే బాగానే ఉంది అలా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ కూడా క్లాప్స్ కొడుతున్నారు, విసిల్స్ అవుతున్నారు బన్నీ ఎంట్రీలో. I was like, okay, cinema hit. సో మీరు వాళ్ళని కూడా కేక్ పెట్టించేశారనమాట, మల్టీప్లెక్స్ వాళ్ళని కూడా. ఓకే ఓకే. సో అండ్ అలాగే మరి ఇంత పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇచ్చిన మీ బోయపాటి గారి గురించి వాట్ యు సే అబౌట్ హిమ్? I think he's one of the few directors who has a lot of clarity and a lot of conviction in what he does. నేను చాలా మందితో పనిచేశాను, విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ఎవ్రీ వన్. కానీ తను చాలా డెడికేటెడ్ అండి అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్. అండ్ బాగా తెలుసు ఎక్కడ ఎంత ఎమోషన్ కావాలి, ఎక్కడ ఎంత పంచ్ కావాలి, ఓవర్ డోస్ కాకుండా ఒక కావాలని మా స్టైల్లో ఎమోషన్ తీసుకొస్తారు బయటకు. సో పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి, ఏ క్యారెక్టర్కి ఏ బాడీ లాంగ్వేజ్ సూట్ అవుతుంది, సో అన్ని డీటెయిలింగ్ లైక్ చిన్న డీటెయిలింగ్లో చూసుకుంటున్నారు సార్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ కంప్లీట్లీ. ఇప్పుడు అమ్మాయిని పిలిపించారు, ఎలా ఉంది తెలుసా నాన్న? రావమ్మ సుహాసిని, రావమ్మ సుభాషిణి, రావమ్మ సులోచని, రావమ్మ సౌదామిని, దివిరో బంగారు బాలామణి, దిగిరా మబ్బుల మేనాలని, తొణికే సొగసులు చూడాలని, అరవిచ్చల కన్నుల వెన్నెల పుండుమి గనులవని. ఈ అమ్మాయికి మనం నచ్చాలంట, కన్ఫర్మ్ నచ్చు. మీ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ టైం మీకు నెరేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి. కానీ నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ అయ్యాను క్యారెక్టర్ వినేటప్పుడు. దట్ ఓకే, నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన మూవీస్లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు. ఒక ఇమోషనల్ యాంగిల్, ఎంత ఇమోషనల్ యాంగిల్ ఎవ్వరు రకుల్ని ఇలా చూపించాలి అలా అనుకోలేదు. సో నేను కూడా నాకు అలా ఎలా విలేజ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేసాము, కానీ అంత ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్ చేయలేదు. ఏడుస్తూనే ఉన్నాను నేను మూవీలో మొత్తం. సో అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడానికి నాకు సడన్గా ఒక కిక్ వచ్చింది, ఓకే సరే చేద్దాం బికాజ్ ఇట్స్ గోన్ బి సంథింగ్ న్యూ. అండ్ ఐ సెడ్ yes, అండ్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి. అవునా? అంత ఏడ్చినా కూడా ఇంత ఫ్రెష్గా ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు కదా? అక్కడ చూడాలి మీకు. లైక్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ వి షాట్ ఫర్ 7 days. I was looking gory, like I was like in blood and dust and no makeup. వదిలేయండి మేకప్. ఆ మిట్టి ఉంది కదా మొత్తం ఫేస్ మీద ఉంది బికాజ్ ఆ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ లో అలా ఉంటుంది. సో I could not like even eat anything. I had to wash my hands every time and I was so dirty. I was showering like two times after I went back. I said, "Gee, I was so dirty." But చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో మట్టిలో షూట్ చేశారు కాబట్టి, మట్టి పూసుకున్నారు కాబట్టి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఇంత అందంగా ఉన్నారు. సో రేపు అమ్మాయిలందరూ కూడా ఇది సక్సెస్ గ్లో అండి, ఇది సక్సెస్ గ్లోనా? ఓకే ఓకే. సో మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి రకుల్ ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత? ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది? మీ పేరెంట్స్, చాలా మంది నుంచి, ఫ్రెండ్స్, ఇండస్ట్రీ? పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు, కానీ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ నాకు ఈ మూవీ నుంచి వచ్చింది. ఆ ఇమోషన్ కనెక్ట్ అయింది ఆడియన్స్కి. నిజంగా ఫేస్బుక్ పేజ్లో చూస్తే లేదంటే ట్విట్టర్ పేజ్లో చూస్తే చాలామంది అంటే 100s చెప్పాడు. ఆ ఇంటర్వెల్ సీన్ తర్వాత నాది ఒక సీన్ ఉంది వేర్ దే ఆస్క్ ఫర్ వాటర్ అండ్ ఐ సే ఆకలేస్తుంది. That scene a lot of people have loved and నాకు చాలా అప్రిసియేషన్ maximum ఆ సీన్ కోసం వచ్చింది. అండ్ very happy, very happy. తీసుకోమ్మా, పర్లేదు తీసుకోమ్మా. ఆకలిగా ఉందండి. 4 రోజుల నుండి పరిగెడుతూనే ఉన్నా అంటే
ఇంత ఎమోషనల్గా చేశారు కదా ఈ మూవీలో, బయట రకుల్ ఎలా ఉంటుంది అసలు? అదే నాకు తెలియాలి, పీపుల్ కాదు. అవునా? మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. అంటే అంత ఎమోషనల్ సీన్ కూడా అంత బాగా పండించారు కదా మీరు అసలు. సో అందుకే అసలు బయట రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుందా లేకపోతే అల్లరల్లరిగా ఉంటుందా? నేను అల్లరిలో రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నాను. ఓ సూపర్. నేను అల్లరి చేస్తాను చాలా. నన్ను ఫేస్ చూడండి, నేను చేస్తాను కానీ కొంచెం అంటే ఎప్పుడు లైన్ క్రాస్ చేయను. అండ్ ఐ హావ్ ఆల్వేస్ బిన్ అ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్, వెరీ కంట్రోల్డ్ చైల్డ్. లైక్ ఓకే దిస్ ఈజ్ రైట్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అలా. సో ఐ హావ్ బిన్ వెరీ కరెక్ట్ ఆల్వేస్. సో మరి అంత ఎమోషనల్ సీన్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా సీన్ కష్టం అనిపించిందా? కొంచెం టేక్స్ తీసుకున్న సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? కాదండి, అదే లైక్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఫన్ టు కీప్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. కష్టం కాదు. అండ్ క్యాథరిన్, మరి మీరు ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ చేశారు కదా, మీకేమన్నా ఎక్కడైనా అంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఎమ్మెల్యే, ఒక మంచి ఎమ్మెల్యేగా మీరు చేశారు, సో మీకు ఎక్కడైనా ఏమైనా కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించిందా? అట్లేం లేదా? No, నేను చెప్పిన, I told you already, like I said, I just left everything to Boyapati garu, and it was very easy. We just literally went from shot to shot, and he's very clear. ఓకే. Very, very clear and complete grip over exactly what he wants, and he made my life really simple. ఓకే. సో మరి అల్లు అర్జున్ గారి గురించి మీరేం చెప్తారు రకుల్? సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన మీ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీనే. సూపర్ పర్సన్ అండి. అండ్ I think all the success that he has today is because of the person that he is. And ఎంత డెడికేషన్ తన పని మీద ఎప్పుడు చూసినా మూవీస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, ఎప్పుడు చూసినా నేను ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఎంత మంచి చేసిన తర్వాత కూడా కాదు ఇంకొక టేక్ చేద్దాం, నేను ఇంప్రూవ్ చేయాలి, నేను ఎలా నా పర్ఫార్మెన్స్ని ఒక కొత్త లెవెల్లో తీసుకెళ్ళాలి, ఎప్పుడు చూసినా పని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. లైక్ వీ ట్రావెల్ టు Bolivia 50 hours, 30 hours he spoke about films and acting and performance and how he wants to achieve different things. So ఎంత డెడికేషన్ ఉన్న చాలా తక్కువ వాళ్ళు ఉంటారు, అండ్ అందుకే he is where he is. ఎత్ర నార్యేస్తు పూజ్యంతే రమయంతే తత్ర దేవత అంటే అర్థం తెలుసా బాబు నీకు? ఆడవాళ్ళని పూజిస్తే రాఖీ కడతారు, లైన్ వేస్తే లవ్ లో పడతారనే కదా అంకుల్. అబా, హుస్సేన్ సాగర్ లో బుద్ధుడి బొమ్మ ఒక చెయ్యి పొట్ట మీద ఒక చెయ్యి పైకి చూపిస్తూ ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? ఆ నీళ్ళు పొట్టలో పోతే పైకి పోతారని. అబా, అతిథి దేవో భవ అంటే ఏంటో తెలుసా బాబు? అతి చేసేవాడిని భగవంతుడు కూడా బతకనీయడు. అబ్బా. సో రకుల్, మీరు ఈ మధ్య యాంకర్స్ ని డామినేట్ చేస్తున్నారని విన్నాను, ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరే ఎక్కువగా యాంకరింగ్ చేస్తున్నారని విన్నాను. అవునండి. కాదండి, అట్లేం లేదా? నేను చేస్తున్నాను. నేను ఎంత ఈజీగా ఎంత చిన్న పిల్లలాగా అన్ని ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. ఏం చెప్తున్నారు? సో యాక్చువల్గా రకుల్, మీరు హీరోయిన్ కాకపోయింటే ఏమై ఉండేవాళ్ళు? అంటే మీరు అంటే ఎక్కువగా టాకెటివ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు మీ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినా కానీ, చాలా ఇంటెలిజెంట్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఏమై ఉండేవాళ్ళు మీరు హీరోయిన్ కాకపోయింటే? నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బ్రాండ్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని అది ఉంది. సో ఏదో ఒక పెద్ద బ్రాండ్లో మేనేజ్మెంట్ ప్రాబబ్లీ. ఓకే ఓకే. సో ఎవరైనా అంటారా మీరు చాలా టాకెటివ్, ఏదైనా ఇంటెలిజెంట్గా నేను బాగున్నాక నా ఫాదర్ నేను 1 second ఏడ్చి తర్వాత అమ్మ స్టార్ట్ చేశాను. సో మై డాడ్ అండ్ మై గ్రాండ్ మదర్ సెడ్ దట్ ఐ వుడ్ బి వెరీ టాకెటివ్ ద డే ఐ వాస్ బోర్న్. సో వాళ్ళు కరెక్ట్ అయింది. ఓకే ఓకే. అండ్ అలాగే మీ కో యాక్ట్రెస్ క్యాథరిన్ గురించి ఏం చెప్తారు? నేను యాక్చువల్లీ రషెస్ చూడలేదు మూవీ రిలీజ్ ముందు, అండ్ మనకి కాంబినేషన్ సీన్స్ లేదు, కానీ నాకు తన క్యారెక్టర్ తెలుసు చాలా మంచిది ఉంది. కానీ మూవీ చూసిన తర్వాత నిజంగా తను చాలా బాగా చేసింది. బికాస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. యూఆర్ అ హీరోయిన్, యూ హ్యావ్ టు లుక్ గ్లామరస్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ లైక్ యూ హ్యావ్ దట్ that pride, that MLA, that seriousness in the character, yet look feminine, so she did so well and so flawlessly, and I told her yesterday that she did a fabulous job. సో మీకు ఎలా అనిపించింది రకుల్ గారి క్యారెక్టర్? చాలా ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ చెప్పారు కదా, ఎక్కువగా ఏడుస్తూనే ఉన్నారు అని. మీరు చూసారు కదా మూవీ? Yeah, it's not easy to do stuff like that because after a while you kind of get into that space mentally yourself, even after pack up, it's kind of, you get into that space, right? It's not easy to detach from that. So I think it was pretty tough for her to do the kind of emotions that she did, and like she said, she's constantly crying throughout the entire film. I think only in songs you're happy. Only in the songs I'm smiling. Only in the songs she's happy. Through the film. Throughout the whole film, she's like, and she's crying for very serious reasons.
not trivial things also. So lot of emotion to be carried, and that too constantly every day. So that's not very easy to do. We had very opposite roles. Very opposite roles, and that's the whole thing. She had the spunk in the whole the fun element of the hero, teasing she her, was and all taking of care that. of all the seriousness. ఓకే ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మీ ప్రెజెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను, మీ ఇద్దరు మూవీ చూసుకున్న తర్వాత అరే రకుల్ క్యారెక్టరే బాగుంది అని మీకు అనిపించిందా, క్యాథరిన్ క్యారెక్టర్ వావ్ ఇది బాగుంది నా క్యారెక్టర్ కన్నా అని ఇద్దరు ఎవరికైనా అనిపించిందా, లేకపోతే ఎవరి క్యారెక్టర్స్తో వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యారా? సాటిస్ఫై అయ్యారండి, అందుకే చేశాను. మనం ముందు నరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు Exactly, we knew it at that time itself, you know what we were getting into. And because see, both, I mean, I speak for myself, yeah, I told you I've been wanting to work with Boyapati sir for some time because I really like the way he works and the kind of films that he makes. So when he came up with this character and when he told me, I had complete faith in him that, you know, the way he told me was exactly what I'd see on screen, if not better. So I knew exactly what I was getting into, and I'm sure you did yeah too. and he's a very good narrator. Like not a lot of people know it, that what he told us on day one is what exactly like said, Happened on translated screen. on screen. So we were very clear right from so the my first day day. nunchi telusu aa scene dialogue kuda emundi first day nunchi telusu. Okay. So we knew how much of what, like I knew I'm coming only majorly post interval, but that was never an issue because I always feel that everybody has their importance in a film, and you should only concentrate on what you have in hand and try and give 100% to that. అండ్ రకుల్ ఇందులో శ్రీకాంత్ గారు కూడా వర్క్ చేశారు, సో ఆయనతో ఎలా ఉంది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? సూపర్ అండి, కానీ అగైన్ ఎక్కువ సీన్స్ లేదు మన మధ్యలో, కానీ చూసేటప్పుడు మొత్తం హీరో అండ్ శ్రీకాంత్ గారు ది కెమిస్ట్రీ చాలా మంచి వర్కౌట్ అయింది. అండ్ ఈవెన్ హీరోస్ ఫాదర్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ అది మొత్తం కామెడీ టైమింగ్ కూడా మంచి సెట్ అయింది. ఫస్ట్ టైం చేశారు శ్రీకాంత్ గారు ఫాదర్ గా, ఈ మూవీలోనే చేశారు, అల్లు అర్జున్ గారికే చేశారు మీ మూవీలో. అండ్ అలాగే మరి ఆది కూడా వర్క్ చేశారు ఇందులో, సో ఆది గురించి వాట్ యు సే? He's done a fab job. I don't think I have to say it. We've been getting great response, and ఎప్పుడు చూసినా ఒక మూవీలో ఒక హీరో లెవెల్ హై చేయాలంటే ఆ విలన్ కూడా అంత హై ఉండాలి, అప్పుడే ఆ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. If the villain is very weak, then you cannot project the hero as the hero and as the stronger person. So ఆ లెవెల్ కూడా హై ఉండాలి, and I think he has matched up and he has given his best performance till date. సో యాక్చువల్గా ఆదిని ఎలా పెట్టాలి అనుకున్నారు బోయపాటి గారు, మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? కాదు, అది బోయపాటి గారిని అడగండి, ఆయననే అడగాల. అంటే షూటింగ్ టైంలో మీరు ఏమైనా డిస్కషన్స్ చేసుకున్నారేమో, అసలు మాకు ఆది ఎంట్రీ అనేది I don't have a single scene with Aadi. I have no scenes with him whatsoever. But throughout the film, everyone kept telling me that Aadi is brilliant, and they showed me photos. That's all I saw. So I was like, okay, he looks smart, fine. And I've seen one or two of his Tamil films where he's the hero of the film. But then when I saw the film, you know what's so great about him is that he doesn't look like a bad guy. yes, యా. He doesn't look like the villain, but he's playing the villain. So that's what made it all the better for him. So I mean, kudos to him. అండ్ అలాగే క్యాథరిన్ చెప్పేశారు తనకి ఇష్టమైన డైలాగ్ ఏంటో ఇందాక మాకు చెప్పేశారు, సో మీకేంటి ఈ మూవీలో మీకు బాగా హార్ట్కి టచ్ అయిన డైలాగ్? like I said, that dialogue, my scene after the interval where I'm crying and they offer me water, and I barely managed to say that I'm hungry. Okay. And I don't want water. I think that is a very well written and a very emotional scene, and then entamandi, like whoever seen the film has connected to that scene, so that's my most favorite scene in the film. తీసుకోమ్మా, పర్లేదు తీసుకోమ్మా, ఆకలిగా ఉందండి. 4 రోజుల నుండి పరిగెడుతూనే ఉన్నా అంటే గణని చూడకుండానే చచ్చిపోతానేమో అనుకున్నానండి. ఓకే. అండ్ మీ సినిమాటోగ్రఫర్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చూపెట్టారు, మీ ఎమోషన్స్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా చూపెట్టారు, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఒక ఎమ్మెల్యేగా చాలా బాగా చూపెట్టారు. అండ్ ఒక్కసారి మనం ఆయన కూడా రిమెంబర్ చేసుకోవాలి ఈ టైంలో. This movie is nothing without him and his efforts. His name is Rishi Punjabi. He's actually an ad filmmaker. This is the first, I think, complete feature film that he's done one in Hindi which is yet to release, but first in Telugu. He's done a lot of other songs in Hindi also, Yes. right, before Yes. this.
a brilliant guy to work with. Like, I think amazing guy to work with. చాలా చాలా బాగా చూపెట్టారు మీ ఎమోషన్స్ and he's ఈచ్ so అండ్ much ఎవ్రీ fun ఫ్రేమ్. also to work with. He loves his work. He will keep like changing the angles and playing with the camera. He just He loves has it. a lot of fun with his job. He's really awesome to work with. Yeah. Super guy. Yeah. అతిలోక సుందరి తొల్లి చూపుకే ఇలా మత్తిపోయేనే మరి ఉన్న ఒక ఊపిరి గుళ్ళో గంట మాదిరి కొట్టుకున్నదే కత్తులా కాటుక కళ్ళావి నిప్పులా స్ట్రాబెర్రీ పళ్ళావి అందమే నిన్ను చూసి ఫిదా అయి నీతో ఫోటో దిగి ఆటోగ్రాఫీకి వెయిటింగ్ చేస్తా ఉంటాదే. ఓకే, సో మరి మీ ఇద్దరికి ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా ఇంకా బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఎవరు? సెపరేట్గా చెప్పండి నాకు. Aadi, Allu Arjun's character, Vidyullekha's character. Yeah, that is so funny. That is really nice. Sambar. She was awesome. If you've seen it, you'd know. She was really brilliant in the film. She brought the house and there were so many whistles for her, Yes, you know. Sambar. For her jokes was absolutely wonderful. Very talented girl. బామా ఏం చేస్తున్నావు? నీ కాష్టం కాస్తున్నానే. అది ఎప్పుడు కాసేదేగా సాంబార్ కాస్తుమా? అందులో ఇంత విషయం వేస్తే దరిద్రం. ఏం వేసినా సాంబార్ మంచిగా ఉంది. సాంబార్ దా నీ పాడేదా నా ఆఫీస్ పోయేవరే. ఒరే ఎదవా, బిజినెస్ పని మీద చెన్నై పోయి ప్రేమ పెళ్లి అన్నావు. ఫోన్లే మంచి కోడలను తెస్తావు అనుకుంటే కొడవల్ని తెచ్చి మా పీక మీద పెట్టావు. మీకు సుమ్మా పెట్టినాడు, మాకు పీకదా కోసినాడు. ఏం కోసాడే? నష్టపెట్టి ముసలి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే నేను పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పితి. మా బామ్మ 6 నెలలు పోవులు అని చెప్పినాడు. ఆరిలియే ఎంగ పోలియే అమ్మ సచ్చినాడా. దాంతో అట్లా చెప్పినా. ఓకే, సో మరి మీకు? I think besides Gana's character, which is the hero's character, I really liked Srikanth garu father. That even the father's character was very nice. The way he, the way he keeps telling him, you know, do some. No, not JP sir. Allu Arjun's father. Who's that whole phone sequence? That whole. JP, that's JP. Okay, so. My bad. He was very good. Very, very good. No, he was extremely well, did well in the climax also, where he was holding Srikanth. Yeah, very, you know, when he got shot. He was excellent. He's a nice guy, nice actor. Very nice actor. So I loved his character also. అసలు ఈ మెసేజెస్ ఏంట్రా? మెసేజ్లేంటి? 1 2 3 ఈ రోజు నేను ఫ్రీ. 4 5 6 నీ మీద నేను ఫిక్స్. సరదాగా నాన్నగారు. సన్నొస్తే చీకటి పోతుంది, నిన్ను చూస్తే నా మతి పోతుంది. ఏంట్రా ఇది? కొటేషన్ నాన్నగారు. చిక్కుబుక్కు రైలే తెల్లారిందిక లేలే. ఇదేంట్రా? వేకప్ కాల్ నాన్నగారు. ఆహా, ఎప్పుడు వేస్తావు లైన్ నాన్నగారు? ఎప్పుడు పడతావు లవ్. టోటల్గా మీ అందరి హార్డ్ వర్క్తో మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది. సో మరి ఈ మూవీ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకేమన్నా చక్కగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఏమైనా గుర్తుండిపోయిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ షూటింగ్ టైంలో ఉన్నాయా? అంటే ఎప్పుడైనా మీరు మూవీ షూట్ చేస్తే మొత్తం మూవీ మీకు ఒక మెమరీ లాగా అయిపోతుంది. ఒక ఈవెంట్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే అది చాలా కష్టం అవుతుంది. బికాజ్ యూనో ఇట్ బికమ్స్ యూ ఇమాజిన్ 50-60 days షూటింగ్ విత్ వన్ యూనిట్. ఇట్ బికమ్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ. యూ రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ షేర్ అ లాట్ ఆఫ్ జోక్స్. కానీ ఐ థింక్ ఐ విల్ నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ ఫర్గెట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ షూటింగ్ ఇన్ బొలివియా. అవునా? That is something I will never forget. Traveling for 50 hours one side and then 13,000 feet and akkada salt meeda mottham from morning 8 to evening 6 we were in water. So I experienced chala manchidi. I'm not saying it was difficult, it was just a different experience. మీరు ఉన్నారు అక్కడ క్యాథరిన్? No, that was a Telesa song. సాంగ్లో. సో మరి మీకేమైనా మర్చిపోలేని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా? See, for me, this was one of my most pleasant experiences, in the sense that in any film, you know, when you spend 50 days, or when you're shooting for 50 days, there'll always be around 7 or 8 days that are particularly tough, you know, because the scenes are tough, or, you know, because the situation that you're in is not very comfortable. But over here, for me, as per my scenes and my songs, the whole thing was really, really simple. I mean, even the temperature and everything was very, very easy for me. And if you're going to ask me particularly, I'd say I like songs a lot. I love shooting songs. So I like dancing too. So Private Party. Yo, 1 to the 2 to the 3 to the 4. Mare wo entry to maja hai shor. Tiger color, so hardcore. Ye Sarrainodu aaya hil jaye floor.
రంగు సైకిల్ ఎక్కి టింగు రంగం వచ్చినాడు పిల్లగాడు ఏ ట్రింగు ట్రింగు బెల్లు కొట్టి ముందు సైడు ఎక్కమంటూ పిలిచినాడు నువ్వు మంచి పిల్లగాడు కానీ నీ లోటు కంది రోడ్డు ఎత్తు పళ్ళం వస్తే నన్ను సిట్టు సిట్టు చెయ్యకుండా ఊరుకోడ్డు సూది గుచ్చినోడే మళ్ళ నీకు దూది మండు రాస్తాడు ఒక్కసారి వచ్చి చూడు డూడు హడూడు రారాడుడు నువ్వే 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 నాకు సరైనడు రంగు సైకిల్ ఎక్కి టింగు రంగం వచ్చినాడు పిల్లగాడు ఏ ట్రింగు ట్రింగు బెల్లు కొట్టి ముందు సైడు ఎక్కమంటూ పిలిచినాడు సో మొత్తానికి మూవీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఈ సక్సెస్లోనే ఉన్నారా? అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ అయిపోయాయా? ఏంటి అప్కమింగ్ మూవీస్ తెలుగులో? స్టార్ట్ అయిపోయింది అండి. నెక్స్ట్ మూవీ మళ్ళీ చరణ్తో ఉంది అండ్ దెన్ సాయిధరం తేజ్తో గోపిచంద్ మలిని డైరెక్టర్. మొత్తం వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోనే చేసేస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ అయిపోయాడు, సాయిధరం తేజ్ ప్యాకేజ్ చేసేసుకున్నారా ఏంటి? ప్యాకేజ్ అది నా చేతిలో లేదు, నా చేతిలో లేదు. ఇలా చెప్తే బాగుండదు బికాజ్ ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్. ఇఫ్ యూ షూట్ అ స్క్రిప్ట్ దెన్ యూర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ నెవర్ లైక్ దాట్. And so these two films, and then Boyapati sir's next film is there, and then Tamil Vishal and Miskin sir's film. ఓకే ఓకే. సో మీరు క్యాథరిన్ ఇంకా అప్కమింగ్ ఏంటి తెలుగు తమిళ్లో ఎక్కడ చేస్తున్నారు? Tamil is what I've been committed to quite a bit. So right now I'm doing this one film with Arya. It's not been titled yet. And the film is I don't know, it's like the toughest film I've ever done. And besides that, there's another film with Vishal. There's one with Vishnu Vishal, and yeah, these are the three that are going on over there. ఓకే చలో, ఎనీవే వన్స్ అగైన్ మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. మీ సక్సెస్ని నేను ఇక్కడ ఆపేసానా ఏమన్నా? కొంత టైం వేస్ట్ చేశానా ఏమన్నా? మీ ఎంజాయ్మెంట్ ఇది ఎంజాయ్మెంట్ అండి. ఇది కూడా ఎంజాయ్మెంట్ డాన్స్ చేయాలా? ఓకే ఓకే. ఇది ఎంజాయ్మెంట్. మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు మనకి సక్సెస్ ఇచ్చారు. సో అవును, అందరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాంటాస్టిక్ రెస్పాన్స్ టు అవర్. సో నిజంగా చెప్పండి ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తారో ఇంత సూపర్ హిట్ చేసినందుకు. మేము మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా అంత పెద్ద సక్సెస్ అవడానికి. అండ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ అస్. వీ వుడెంట్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫర్ యువర్ response. We had a fabulous time making this movie for you. We really enjoyed it, and I'm very very happy that you guys enjoyed it too. Rakul, what do you say? I would add on to the same. Thank you మీ అందరికీ, ఒక్కొక్క పర్సన్కి సినిమా చూసిన వాళ్ళకి మనకి ఎంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చినందుకు. అండ్ ఇఫ్ యూ నాట్ సీన్ ద ఫిల్మ్ ప్లీజ్ త్వరగా వెళ్ళి సినిమా థియేటర్స్లో చూడండి. ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్ చూడండి, మీ ఫ్యామిలీతో పాటు చూడండి. ఇది ఒక మాస్ ఫిల్మ్ కాదు, ఇది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇమోషనల్, తను చాలా గ్లామరస్ ఈ మూవీలో. సో మీరు ప్లీజ్ చూడండి అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి. గ్లామరస్ ఎమ్మెల్యే ఏమైనా ఉంటే అపీల్ చేసుకోవచ్చా? ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారికి అపీల్ చేయండి. మూవీ చూసిన తర్వాత అపీల్ చేయండి, కానీ ఫస్ట్ మూవీ చూడండి, దాని తర్వాత అపీల్ చేయండి. ఒకవేళ ఏమైనా తను వినకపోతే తను రికమెండ్ చేస్తారు. అన్ని మూవీ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ మూవీ చూడాలి. ఓకే ఓకే. ఎనీవే వన్స్ అగైన్ బోత్ ఆఫ్ యూ మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ us. థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళు చూసారు కదా రకుల్ అండ్ క్యాథరిన్ సరైనోడు సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మాటల్లోనే మనకి అర్థమైపోయింది. సో వీళ్ళు ఇలాగే ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు తీసి మన తెలుగు ప్రేక్షకులని ఇంకా ఇంకా అలరించాలి అని మనందరం కోరుకుందాం. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ అండ్ బ్లాక్ బస్టర్.
మళ్ళీ సరదాగా మాస్గా ఇటు సెంటిమెంట్గా అన్ని రకాలుగాను దాంట్లో శభాష్ అనిపించుకొని పరిణితి ఉన్నటువంటి మెచ్యూర్డ్ ఒక ప్రొఫెషనలిజం ఉన్నటువంటి యాక్టర్గా తను ఆ రకంగా తను ఆవిష్కరించుకోవడం చూస్తుంటే చాలా ముచ్చరేస్తుంది. బన్నీకి ఇంకా తిరుగులేదు, ఎందుకంటే కష్టమని నమ్ముకున్నాడు. ఆ రకంగా తను అప్డేట్ చేసుకుంటూ తన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా తెర మీద చూపించుకోగలుగుతాడంటే కనుక బన్నీకి ఇంకా భవిష్యత్తుకు ఢోకా లేదు. ఈ సరైనోడు సినిమాకి తను పూర్తి స్థాయి న్యాయం చేస్తాడంటలో సందేహం లేదు. విజువల్స్ చూస్తున్నాం, డ్యాన్సెస్లో మిమ్మల్ని అందరినీ ఏ రకంగా అలరిస్తాడో కూడా ఊహించుకోవచ్చు. ఈ క్యారెక్టర్ మాస్, ఓర మాస్ అని తను చెప్తున్న చూస్తుంటే కనుక నాకే ఈ సినిమా ఎప్పుడు చూడాలన్నంత ఉత్సాహంగా ఉంది. ఆ సినిమా అందరినీ అలరిస్తుంది, ఫ్యాన్స్ని, మాస్ ఫ్యాన్స్ని మరీ వాళ్ళకి అద్భుతంగా ఉండేలాగా తీర్చిదిద్దబడిందని చెప్పేసి చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహించక్కర్లేదు. ఈ సినిమా ఈ సందర్భంగా మీ అందరి సమక్షంలో నేను తనకి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తాను. బన్నీ, ఆల్ ద బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇక్కడ మా తమ్ముడు శ్రీకాంత్ నాకు ఏదన్నా అవినాభావ సంబంధం ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. నాకు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాగో, ఒక నాగబాబు ఎలాగో, అదేవిధంగా మరొక తమ్ముడు శ్రీకాంత్. చాలా సంతోషం. మా ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక సినిమాలో ఒక అవకాశం వచ్చింది అని అంటే ఎవరైనా సరే కొంచెం బేరేజ్ వేసుకుంటారు, చెయ్యాలా చేయకూడదా అంటూ. ఇంకా అలాంటి లాజిక్లు తర్కాల్ని పక్కన పెట్టి సినిమా చెయ్యాలి అంతే. అన్నయ్య ఫ్యామిలీ సినిమా, అది అందరూ గోవిందుడు అందరూ వాడేలే కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ రోజున ఈ సరైన వాడు కానివ్వండి, ఏవైనా సరే చెయ్యాలి అంతే తప్ప ఇంకొక ధ్యాస ఉండదు, ఇంకొక వేరే ఆలోచన, ఇంకొక లేయర్ ఉండదు. అలాగా గుడ్డిగా తను ఈ సినిమా చేయటం పెట్టుకున్నాడు. ఆ రకంగా ఈ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టమైన చాలా మంచి క్యారెక్టర్, నాకు తెలుసు సినిమా. సో ఆ రకంగా తను కూడా పెద్ద మనసుతోటి ఈ సినిమాకి తన నటనతోటి, క్యారెక్టరైజేషన్ తోటి ఒక నిండుదనం తీసుకొచ్చేటువంటి శ్రీకాంత్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను. అలాగే ఇక నటినట్లుగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్. సో అందులో అమ్మాయి ఇందాక మన బన్నీ చెప్పినట్లుగా అందచందాలే కాదు, తెలివితేటలే కాదు, మంచితనమే కాదు, మంచి బిహేవియర్ ఉన్నటువంటి హీరోయిన్. చాలా ప్రొఫెషనలిస్ట్. ఆ ప్రొఫెషనలిజం అన్నది ఉండటం అన్నది చాలా చాలా రేర్ క్వాలిటీ. ఆ రకంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళకి ఇంకా స్కైజ్ ద లిమిట్. వాళ్ళకి ఆ ముందుకు వెళ్ళటంలో వాళ్ళకి ఎలాంటి డోకా అడ్డంకులు ఉండవు. ఆ రకంగా విజయపథంలో దూసుకువెళ్తున్నటువంటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. ఐ విష్ హర్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇక నటినట్లుగా వస్తే కనుక ఈ రోజున ఇక్కడ చూస్తూనే ఉన్నాం, జీవి, సాయి కుమార్, అలాగే పృథ్వీ గారు, ఇలా వీరందరికీ కూడాను ఏ నటినట్లు ఉన్నారో వాళ్ళ నటినట్లందరికీ, అలాగే సాంకేతిక నిపుణులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు అండ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సెలవు తీసుకుంటున్నాను. గుడ్ నైట్, జై హింద్.